बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 20 सितंबर पाकिस्तान च जुमे दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च सज्जणा मित्रां भैणां भरावां मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं ते चढ़दे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां नूं सत श्री अकाल। सब तो पहलां ते चेते कराइए कि सोशल मीडिया फायरवॉल नूं नाकाम बनाउण वास्ते इस चैनल नूं सबसक्राइब करो जे हाली तक नहीं कीता। वीलॉग वेखण तो बाद इहनूं लाइक करो, इहदे ते कॉमेंट करो ते बैल आइकन दबो। हुण आउने अज दीआं खबरां वाले पासे जिन्हां ते असीं चानण पाउणा। पहली खबर तो अडियाला जेल तो है, जितों इमरान खान साहब ने एक बड़ा ही तगड़ा पैगाम जिहड़ा अली अमीन गंडापुर के नां घल्लिया है। उन्हें आख्या है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हुण रहिंदी है या जांदी है, इहदी परवाह ना करो, जो हुंदा है वेख लांगे। तुसां 21 तारीख के जलसे च हर सूरत अपने वर्कर लैके अपड़ने ने, पूरे इंतजामात दे नाल, पूरे भार दे नाल, पूरे वर्करां दे नाल उत्थे अपड़ना है और पूरी तैयारी दे नाल अपड़ना है। जो होएगा वो वेख लांगे। हुकूमत जांदी है रहिंदी है, इहदी परवाह नहीं करनी। इस वेले लकीर दे एक पासे वो खलोते ने जिहड़े बूट नूं इज्जत देण डए ने, ते बूट नूं इज्जत दिंदे दिंदे वो पाकिस्तान दे हर इदारे नूं तबाह करी आउंदे ने, ते लैन दे दूसरे पासे जिहड़ी है आवाम खलोती है, जिहड़ी आइन नूं इज्जत देण डई, वोट नूं इज्जत देण डई है, पाकिस्तान दी सुप्रीम कोर्ट नूं बचाउण दी कोशिश कर रही है। उन्हां आख्या कि यह डू और डाई दा मकाम है। इत्थे हुण कुछ नहीं सोचना कि साडी हुकूमत रहिंदी है KP च या जांदी है। हुण हर सूरत असी जिहड़ा वो 21 सितंबर का जिहड़ा जलसा उहदे च अपड़ना है। अच्छा जी, दूसरे पासे अलीमा खानम साहबा ने भी एक तगड़ा ऐलान किया है। उन्हें आख्या है कि साडा जिहड़ा खानदान है, इमरान खान साहब का जिहड़ा खानदान है, वो सब तो अगे होएगा। किसी ने गोली मारनी है तो सानू मारे, आंसू गैस मारना है तो सानू मारे, असी सब तो अगे होवांगे और लीड करांगे। इसलिए पूरी आवाम जिहड़ी है वो बिल्कुल तैयारी करके और जलसे दे विच आए। पुरअमन जलसा होना है और पूरी आवाम ये शामिल आए। जाहिर है लाहौर वालियां दा बड़ा वड्डा टेस्ट है कि वो हुण इस जलसे च किस तरह शामिल होंदे ने। वैसे लाहौरियां नूं डकना औखा काम है, औखा नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि लाहौरियां नूं सारे राह आउंदे ने मनारे पाकिस्तान किंज पहुँचना है। और दूसरे पासे तुहानूं असीं यह फुटेज विखाउने ऑनलाइन कि किस तरीके नाल साडी जिहड़ी लाहौर दी तनजीम है, उन्हां नूं जाहिर है उन्हां दी सताइश करनी इत्थे बनदी है कि साडियां भैणां बच्चियां मावां ते साडे मर्द कारकुन जिहड़े ने किंज गली गली करिया करिया दुकान दुकान फिर के डोर टू डोर कंपेन करन डए ने ते लोकां नूं पैगाम देण डए ने कि तुहानूं याद करा दईए कि 21 सितंबर नूं लाहौर जलसा होण डिया और ये पाकिस्तान नूं बचाउण दी जंग है, ये अदलिया नूं बचाउण दी जंग है, ये मुल्क नूं और आइन नूं बचाउण दी जंग है। ते तुसीं सारे इस जलसे दे विच अपड़ो। हुण वेखने की बनदा है, किन्नी आवाम आउंदी है। ये तो मैनूं पूरा भरोसा है कि आवाम इमरान खान की आवाज़ के उत्ते लब बैक कहेगी और जौक दर जौक आएगी। उधरों अली अमीन गंडापुर साहब नूं भी पूरा पैगाम है। अगली खबर तुहाडे सामने रखते हैं। जर्नलिस्ट आमिर खाकवानी उन्होंने इस्टैबलिशमेंट नूं नसीहत की है कि अली अमीन गंडापुर नूं जिहड़ा है वो इन्ना दीवार नाल ना लाओ, इन्ना उहदे उत्ते जुल्मो सितम ना करो, इन्ना उहनूं रद्द ना करो। वो मंजूर पश्तीन नहीं हैगा। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान परस्त है, वो वफाक परस्त है। वो पाकिस्तान नूं, पाकिस्तान के वफाक नूं तगड़ा करना चाहुंदा है। उन्होंने धक्के दे नाल ऐसे लोगों आले पासे ना खिंच के करो, ना ट्रीट करो, ना गिणो उन्हां दे विच जिहड़े पाकिस्तान के आइन के उत्ते या पाकिस्तान की जिहड़ी सालमीयत है उहदे उत्ते उंगलियां चुकते हैं। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर दे नाल गुजारा करो, वो पाकिस्तानीयत ते यकीन रखने वाला है, तो उहदे नाल मजीद धक्का ना करो। ये काफ़ी है। ये जर्नलिस्ट आमिर खाकवानी साहब की नसीहत है। मेरा ख्याल अगर किसी च अकल होएगी तो वह इस नसीहत नूं बड़ी अकल दे नाल सुनेगा भी और गौर भी करेगा। अच्छा जी, अगली खबर तुहानूं देनी है कि जिहड़ी साडी देसी साडी अपनी पंजाबी शेख हसीना है बाजी मरियम, उन्हें एक नवां काम शुरू किया है। उन्हां दे कोलों हुण आवाम ते काबू नहीं आई। वो झूठे जिहड़े रिलीफ आटे च दिते सन, जिहड़े झूठे रिलीफ घ्यो च दिते सन, जिहड़े झूठे रिलीफ बिजली के बिलों च दिते सन, वो कल पता लगा भी वापडा वालियां ने वो भी पूरा नहीं। पहलां तो चेते करो कि इन्हां ने ₹1.74 बिजली का रेट वधा के ते 43 अरब लोगों की जेब चों वापस कढ़िया ते 41 अरब उन्होंने रिलीफ दिता। 41 अरब 41 अरब दिता तो 43 अरब जिहड़ा वो उन्हां दे कोलों वध वसूल लिया ₹1.74 बिजली की कीमत वधा के। वो भी हुण पता लगन डिया है कि वो भी नहीं दे रहे बिजली वाले, वो भी आंदे ने सिंगल फेस मीटर वालियां नूं देंगे, जिन्हां दा 3 फेस मीटर है उन्हां नूं असीं ये नहीं देना। बाकी गल्लां तुसीं आप। बहरहाल हुण सारा कुछ करके जदों गल किसी बन्ने नहीं लगी साडी भैन बाजी मरियम नवाज़ दी, तो उन्होंने हुण एक नवां काम शुरू किया है जिहड़ा असल दे विच ते पंजाब दे विच अग ला देगा ते अग बाल देगा।
ਉਹ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਲੀਗ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁੰਡਾ ਲੀਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਮ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਨੂਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ MPA MNA ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਕਈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਬਰ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਾ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏਗੀ ਔਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਮਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੁਰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਪਰਿੰਗ, ਅਜੇ ਝਟਕੇ ਝੁਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਰੀਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੌਣ ਵੀ ਹਿਲਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਪਰਿੰਗ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਰੰਦਾ ਹੋਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨੇ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਡਈ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਰੋਲੈਕਸ, ਜੀ ਹਾਂ, SP ਅਨੂਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। SSP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਰਦੀਦ ਸ਼ਵਾਹਦ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਰੋਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਰੋਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਆਈਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਵਾਜ਼ਣਗੇ। ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੋਰਟਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਝੰਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਲਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਮ ਰੋਲੈਕਸ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਰਦੀਦ ਸ਼ਵਾਹਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਸੂਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਗਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਦੱਬਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਦੱਬਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਡਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਟੱਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਟੱਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ 5-7 ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਆਪਸ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਘਰ, ਮਰਦਾਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ, ਕੋਈ 7-8 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, CPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 3 ਖਵਾਤੀਨ ਸਮੇਤ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2 ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਊਂਟ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਫਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹਯਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਅਲਫ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕੁਝ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੌਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਰਕੀ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਮਾਰੀਨ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, 60 ਮਾਰੀਨ ਸਨ ਟੋਟਲ 60। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਘੰਟੇ ਤਵੀਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨੇ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਦਰ ਤੈਯਬ ਉਰਦੋਆਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਮਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਤਾਇਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਜਨੇਜੋ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟਰੈਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਸਾਡੀ,
ਰਿਪੋਰਟਡਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟਡਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਐਕਟਰਸ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਜੁਨੇਜੋ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਸ਼ਤੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ UK 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਐਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ PTI ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੂੰ। ਛਾਪੇ ਮੇਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਗਸ਼ਤੀ ਕੋ ਹਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜੈਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਗਸਤ 16 2022 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 2022 ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फरवरी ਜਿਹੜੀ 28 ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਕੇ ਦਲਾਲੋं को हर औरत गश्ती नज़र आती है, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਾਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਹਤਾਦ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਹੁਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਹੁਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, 1-2 ਖਬਰਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰ ਮਜੀਦ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਸਲਮ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਫਾਈਨਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੋ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਕੰਭਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੋਈਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਸੂਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ VPN ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੋਈਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ VPN ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ VPN ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਲੌਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਵੀਲੌਗ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਘੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਅਲਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਗੇ ਅਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਏਸੀ ਫਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਲਬਨਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਫਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਏਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਟੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਇੱਧਰ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਈ ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।